गुरुजी ने दोबारा उल्टी करने को जैसे हुआ, उल्टी किया, तुरंत माधव महाराज ने अपना हाथ से ले लिया। वो क्या है ना, वो जो प्रभु जी वहां ये सभी देखा, इन्होंने बोला सिर्फ जो अपना गुरुजी के तरफ जिसका भाव एक माँ के जैसे होता है या बेड़ा का जैसे होता है, वही ऐसे सेवा कर। मैं तो इधर उधर ढूंढ रहा था कोई बर्तन मिलेगा करके, लेकिन माधव महाराज जी जैसे अंदर आए तुरंत वो हाथ में वो सब लिया, फिर ले जाके वो जहां से डालना था डाल के साफ कर दिया। तो ये होता है सेवा करने का तरीका। और एक घटना है, मैंने जो मेरा गुरुजी का जो विशेष हर दिन गुरुजी का जो रसोई करने वाले हैं, गुरुजी उनको उसी सेवा के लिए नियुक्त किया, द्विजा प्रभु करके। अभी वो तपस्वी महाराज है। वो गुरुजी अप्रकट होके 2 साल 3 साल के बाद जब ऐसे ही गुरुजी का समाधि मंदिर में कथा हो रहा था, उस समय वो द्विजा प्रभु को बुलाया। वो बहुत शर्म का ब्रह्मचारी है, वो कभी किसी से सभा के बीच सामने आके वो कुछ नहीं बोलता, फिर भी जबरदस्ती से उनको लाके बिठाने के बाद उनके द्वारा थोड़ा गुरुजी का महिमा सुना दो करके। एक बार गुरुजी जैसे 2000 पहले की 1990 क्या बोलते हैं हिंदी में, 1990 सब लोग बोले तो मुझे सुनाई 1990 शायद उस समय के आसपास गुरुजी अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ होके अपना कमरे में बहुत चटपटा कर रहा था, जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था। उस समय मेरा गुरुजी कर बोल रहा था। उस समय द्विजा प्रभु सेवा कर रहे थे। उनको इतना डर लगा गुरुजी अभी अप्रकट हो जाएगा करके, वो आखिरी सांस ले रहे, इतना बहुत लंबा सांस ले रहे करके उनको ऐसे डर लगा। तो गुरुजी इशारा किया माधव महाराज को बुलाओ करके। जैसे इशारा किया माधव महाराज जी को बुलाने के लिए, द्विजा प्रभु भाग के गया और बोला माधव महाराज जी ऐसे हो रहा है, आप तुरंत आ जाओगे। जैसे माधव महाराज जी आया, आके कुछ चरणामृत लाया, गुरुजी को पिलाया और पता नहीं क्या किया करके, द्विजा प्रभु जो बोला वही मैं दोहरा रहा हूँ, पता नहीं क्या किया करके धीरे धीरे गुरुजी का तबीयत में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और गुरुजी आराम हो गए। ये घटना हो गया। बाद में जब एक बार श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने आए हमारा गुरुजी का दर्शन के लिए, तब गुरुजी ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से ये बात बताया, क्या मैं तो चले जाने वाला था, लेकिन ये मेरा नवीन है ना, पता नहीं ये क्या करने के लिए मुझे यहाँ पकड़ के रखा है, इनका जबरदस्ती से मैं वापस आ गए फिर। तो हमने जो सुना है ना हमारा महाराजन के बारे में, वो ही मैं दोहरा रहा हूँ। थोड़ा कुछ लीला मैंने देखा हूँ। जैसे मैंने शुरू में बता रहे थे, गुरुजी अस्वस्थ लीला अप्रकट होने से पहले रमन बिहारी गौड़े मठ में अस्वस्थ लीला कर रहे थे। गुरुजी का तबीयत बहुत बिगड़ गया था, गुरुजी कुछ भी नहीं खाया और फिर भी गुरुजी बहुत सारा दवाई ले गए, जो नाक से उनको कुछ खाना दे रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। गुरुजी का पेट बहुत फूल गया था और कोई भी ज्यादा भक्त लोग नहीं थे उस समय, एक 4-5 सेवक लोग गुरुजी का सेवा कर रहे थे। दवाई की वजह से वो जो गुरुजी का पेट फूल गया था ना, वो अचानक गुरुजी का पेट साफ हो गया, मतलब गुरुजी का पेट में जो कुछ था वो सब निकल गया। मैं देखा, मेरा आंख से देखा, जो किसी का नाम नहीं लेता हूं, जो लोग सेवा कर रहे थे वहां अंदर, सब लोग बाहर भाग के आ गए, सिर्फ 2 ही लोग अंदर थे। वो लोग सब साफ करके पोछा करके गुरुजी को फिर नहला के
अच्छा कपड़ा पहना के वो लोग बाहर आया। वो दोनों और कोई नहीं, एक माधव महाराज, दूसरा ब्रजनाथ ये ब्रजनाथ सब लोग इनके तरफ थे। तो ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಆಚೆ ಕಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಬ್ರೇ, ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಜನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಇವರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ದೇಶಿ, ಇವ್ರು ಜವಾರಿ ದೇಶಿ ತಳಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಬ್ರಜನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿವಂತ ಮಾಧವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. मेरी माँ जैसे, मेरी पिताजी जैसे, और मेरा डॉक्टर जैसे, और मेरा वेलविशर जैसे, मेरा कंसल्टेंट जैसे, सब कुछ जो है किसी का भला चाहते हैं, वो सब यही है। माधव महाराज ऐसे सेवा किया है। और मेरा गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा पूरा गुरु परंपरा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा सब गुरुवर्ग लोग मेरा माधव के ऊपर ऐसे कृपा बरसाए करके। तो सेवा करना है ऐसे करना है, और कुछ लाभ करना है ऐसे करना है। हम लोग, मैं सोचा थोड़ा कम बोलूँगा और महाराज जी से ज़्यादा सुनूंगा करके, लेकिन एक एक घटना याद होता है, बोलना पड़ता है। जितना मन में आ जाए महाराज बोलेंगे, बोलते रहो, बाद में बोलेंगे सब खाली कर दिया, मुझे बोलने बोलो ना, हमारा सुविधा हो जाता है, हमारी सुविधा। और अभी हमारा गुरुवर लोग कैसे है करके एक घटना सुनाता हूँ। एक कोई, आज यहाँ जितना लोग बैठा है ना, पता नहीं, और दूसरा हमारा इस ऐसे प्रचार केंद्र में ऐसा विचार कहाँ हो रहा है करके, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, सबके सब बहुत भाग्यवान ही है, इसलिए आप लोग आके बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते आप, क्योंकि हमारा गुरुवर्गों के बारे में सुनने का जो मौका मिले है ना, वो बहुत श्रेष्ठ है। ये एक घटना है, जब मेरा बारी आते हैं श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में कुछ बोलने के लिए, उस समय मेरा बिना जनार्दन महाराज जी का लीला से वो खत्म होता ही नहीं। मेरा कोई भी कुछ बोलना है ना, वो जनार्दन महाराज जी से जुड़ के ही वो कथा शुरू होता है और खत्म भी ऐसे ही होता है, नहीं तो वो नहीं होगा। महाराज जी ने जैसे मठ में आए, मठ में आके कुछ साल बीत गया, बीतने के बाद ऐसे भक्तों का आपस में थोड़ा बातचीत होता है। एक भक्त ने महाराज जी से बोल रहे थे, हमारा महाराज जी उस समय गोपीकांत ब्रह्मचारी, इनसे बोल रहे थे, तुम जानते हैं मैं कितना कष्ट करके मठ में आया करके। महाराज जी उनका पूरा कहानी सुना, सुनने के बाद महाराज अपना कहानी बोला, महाराज जी कैसे कष्ट करके मठ में आए थे। वो जो ब्रह्मचारी थे वो सुना, सुनने के बाद गुरु महाराज जी के पास भाग गया, जाके बोला, गुरुजी गोपीकांत इतना कष्ट करके आए मठ में। गुरुजी गुस्सा हो गया, अरे वो क्या कष्ट करके है, मैं इनको इतना कष्ट करके यहाँ तक लाया, वो मुझे बहुत परेशान किया, वो तो घर छोड़ के भाग गया, उनको यहाँ तक पहुंचाने में मुझे कितना कष्ट करना पड़ा, कितना ख्याल रखना पड़ा, वो शेरों से उनको बचाना पड़ा मुझे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगह पे चला गए थे।
ध्रुव महाराज का कथा सुना, कथा सुनने के बाद में उनको मन में ये विचार आया, मैं भी जाऊंगा जंगल में, बैठूंगा, भगवान का नाम लूंगा और भगवान प्रकट हो जाएगा करके चला गया जंगल में जाके बैठ गया। कम से कम अभी महाराज जी की उम्र है 70 साल, 9 साल में वो घर छोड़ के आया। अभी से 60 साल पहले कितना बड़ा घनी जंगल होगा, वो जंगल में जाके बैठ गया। वहां से वो नवद्वीप आने में कितना लंबा समय लगा और कितना गुरुजी का ख्याल रखना पड़ा। जैसे गुरुजी का ये बात सुना, महाराज जी को एक शक हो गया, मैं तो इतना दूर में था, गुरुजी कैसे मेरा बचाया, गुरुजी क्या किया मेरे लिए, कैसे बात बोल रहे, पता नहीं करके महाराज चुप हो गया। एक बार श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज के बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग प्रचार करने में असम चला गया। महाराज जी असम क्या लीला बताओ तब तो असम में चला गया बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग। लेकिन असम या पता नहीं दार्जिलिंग कहीं पहाड़ी इलाका है, बहुत क्या रास्ता बहुत कठिन होता है। वहां पे जो बस में ये सब लोग जा रहे थे, वो बस पलट गया। बस पलट के बहुत क्या हुआ, तो आंख बंद करके बैठो। वो बस पलट गया, बस गिर गया नीचे। वो बस में बहुत सारा ब्रह्मचारी लोग था। अभी ऐसा पहाड़ी इलाके में जब बस पलट जाते हैं ना, क्या होगा, इसमें अंदर जो बैठे वो लोगों का हालत क्या होगा। उस समय महाराज, वो लोग वहां एक्सीडेंट हो गया उनका बस, उस समय महाराज गुरुजी का सेवा कर रहे, श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का। गुरुजी अचानक करके चिल्लाया, ऐसे जैसे कुछ चोट लग रही थी। महाराज जी ने पूछा, गुरुजी क्या हो रहा है? गुरुजी बोला, हाय चुप, कुछ नहीं हो रहा है। फिर गुरुजी ऐसे ही चिल्लाए। फिर महाराज जी पूछा, क्या हो रहा है, बताओ ना करके। महाराज जी पूछ रहे, गुरुजी कुछ भी नहीं बता रहे। ऐसी बहुत देर तक लीला चला दोनों का। बाद में महाराज जी को खबर मिला, तो ऐसे जो ब्रह्मचारी लोग यात्रा पे गया, उनका बस एक्सीडेंट हो गया। जो पहाड़ से नीचे गिरा बस, बहुत सारा ब्रह्मचारी लोग था। अभी उन लोगों का क्या हुआ होगा? तुम दोनों चुप रहो, ये बदमाश लोग सब सुनते हैं। और बाद में किसी को भी थोड़ा सा भी चोट नहीं लगा, जितना सारा ब्रह्मचारी लोग था बस में, किसी को भी चोट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो लोग एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी करके चिल्लाया, गुरुजी उन लोगों को जो होने वाला था उससे उन लोगों को बचाया, और गुरुजी उन लोगों का पूरा वो जो चोट है वो गुरुजी स्वीकार किया। ये घटना इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ये घटना महाराज जी को अनुभव हुआ ना, तब महाराज जी ने सोचा, हाँ शायद गुरुजी मुझे भी ऐसे बचाए होगा। तब तक विश्वास नहीं था। गुरुजी मुझे कैसे बचाए करके। तो ऐसे हमारा गुरु परंपरा में ऐसा बड़ा बड़ा महाराज लोग आया है, उन लोगों का महिमा सब लोग नहीं सुन सकते। ये तो विश्वास करो, हर किसी को ये सुनने को नहीं मिलता है। और इसलिए मैंने बताया, जो लोग सुन के आज यहाँ बैठ कर सुन रहे ना, कोई साधारण लोग नहीं है। ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ರೀತಿ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ, ನಾವ್ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಭಗವಂತನ ಜಗನ್ನಾಥನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಾರ್ದನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ
ನನ್ನ ವಾಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. प्रभु जी एक अनाउंसमेंट है, गुरुदेव को अवार्ड मिला है आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सलेंस का इंग्लैंड से। ठीक है, बात बताइए। हाँ? महाराज जी को पता होने के बाद ये अंदर ले लो, ये अंदर ले लो, ये अंदर ले लो। इधर ले लो, हो गया, चलो थोड़ा ऊपर करो, ये लूज करो। थोड़ा ऊपर करो। हाँ, बस हो गया। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ऐच्छाकल्पतरुश्च थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृन्दावे तुलसीदेव्यायै कृष्ण भक्ति प्रभुदेवी शतवत्यै श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नितला पृष्ठ ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले यदा सदमे अनंत अनंत कटी जन्म शिक्षा गुरु नितला पृष्ठ ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत कटी जन्म ज्ञापन करी तत्पश्चात सभाय उपस्थित पूज्यपाद महाशंख प्रभु एवं सब क्षत्रि मंडली तथा मातृवृंद सवार चरणी यथायथ धन्यवाद प्रणाम अभिवादन ज्ञापन करें। वैष्णवेर गुणगान सुनिले जीवेर त्राण। प्रभु बोलছে करले जीवेर त्राण, लेकिन करने वाला तो कम होते हैं, सुनने वाला ज्यादा है। तो इसलिए करने से तो कल्याण होगा ही, सुनने से भी कल्याण होता है। तो हम लोग का आज महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि और हमारा 4 आचार्यों में एक आचार्य, उनका भी महिमा हम लोग श्रवण किया। तो जेन तेन पुकारेन
कृष्णे मोनो निवेशयत। मेन क्या चीज है? मेन है मौन हमारा भटक रहे, उसको लेकर कृष्ण का चरण में पहुंचाना है। तो वैष्णव का गुणगान सुनने से क्या लाभ है? पहले वैष्णव लोग जो आचरण करते हैं वही देखकर सीखना है। क्या आचरण करते हैं? ना अपना मौन कैसा कृष्ण में लगाएगा वही दिखाता है। आज और एक महाराज का दिन है। कौन सा महाराज? हमारा भक्ति वेदांत गोविंद महाराज जी का दिन है। हाँ, तो भक्ति वेदांत गोविंद महाराज जब उसका लिखना पढ़ना समाप्त हो गया और अच्छा स्टूडेंट तो था ही, बैंक से उसका घर में खबर आया, बोला तुम आ जाओ, तुम्हारा नौकरी हमारा यहाँ हो जाएगा। वो कागज पत्र लेकर फाइल लेकर जा रहा है और इधर कलकत्ता से हमारा गुरु महाराज भेज दिया, बोले जाओ उसका ले आओ। पहले नाम छापन था, छापन को ले आओ, हाँ, और उसका हमारा मठ का काम में लगना है, मठ का काम में लगेगा तो दरकार है। तो मैं किया, ट्रेन से उतारा और थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। चल रहा है, देखते वो साइकिल में जा रहा है। ए शापन दड़ा 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 कहाँ जा रहा है? आपने क्या? हाँ, मुझको भेजा गुरु जी ने। देखा है उसका पेपर है इतना, क्या नौकरी के लिए जा रहा है? हमने बोल दिया सीधा सीधा। तो वो क्या बोले, नहीं बोले, ऐसा हो गया। क्यों? वो जब 6 में पढ़ता है तब उसका घर में गुरुजी हम लोग गया था, उस समय गुरुजी ने बोल दिया अच्छे से पढ़ाई करना और कुछ तुम्हारा लगे तो हमको बताना, और तुमको पढ़ाई समाप्त होने का साथ साथ मठ में आना पड़ेगा। और तुमसे हमारा बहुत काम करना है। तो पहले से बात है और नौकरी के लिए जा रहा है, कोई बात है। तो हमारे देव बोला नहीं ऐसे करे, अरे नहीं चलो हमारे साथ। गुरुजी ने भेजा, बोले गुरुजी ने भेजा, बोला हाँ। फिर वहां से नजदीक है, 5-7 मिनट वापस गया घर में, कपड़ा कागज पत्र सब छोड़ दिया, कपड़ा भी पलटाया और हमारा साथ मन में आ गया। जो आ गया तो आ गया, सारा जीवन मन में बिताया। और मैंने सोचा गुरु महाराज इसको ले आने के लिए क्या काम करेगा, इसके लिए देखना चाहिए। तो देखा, जिस दिन आया दूसरे दिन शुरू कर दिया। वो गौड़ीय पत्रिका होता था उस समय, बोले पत्रिका कैसा करना है सीखो। तो उसको पत्रिका सिखाया, जितना किताब सब सिखाया, ये हमारा पंजिका करना है सब सिखाया। इतना दिन तो वो सब करता था, अभी हठात चल गया। अभी तो माधव महाराज जी का बड़ा चिंता में आ गया, भाई पंजिका कौन करेगा, सब आलोचना हो रहा था। तो फिर एक आदमी को तो निकाला, लेकिन ये गोविंद महाराज बड़ा कम का लड़का था, वो पहले से आया और आने का इतना दिन तक हर समय मठ का जो काम सब करते रहते। अरे जो पंजिका का बात बोल रहे थे, क्या बात है? पंजिका तो गोविंद महाराज करते थे ना, माधव महाराज चल गया, अभी माधव महाराज का चिंता किया ना, अभी ऊपर में निश्चिंत तो था माधव महाराज। हरे कृष्ण। ನಾವು ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಮಾಧವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ತಿರೋಬ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಥಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರು ನನಗೂ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಮುಜೆ ಬಿ ಅಭಿ ಪತಾ ಚಲ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಅಪ್ರಕಟ ಆದದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ.
ಅವರ ಅವರ आविर्भाव तिथि ಇವತ್ತೇ ಅಂತ उनका कोई शिष्य नहीं कोई नहीं ಶಿಷ್ಯ ज़्यादा लोग करता नहीं ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ಆವಿರ್ಭಾವ ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜನ ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಶುಭಕರವಾದ ತಿಥಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತ ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗ ಗೋಪಿಕಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ उनका नाम था स्वपन मठ में आकर उनका घर का नाम ಸ್ವಪನ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಸ್ವಪನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನಿಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗಿನೇ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹರಿಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಠ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಗುರುಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವರು ಅವ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾ. ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮಾರಾವೇ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ನೀನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿವೋಟಿಗಳು ಸವಾಸ, ಈ ಮಹಾರಾಜಗಳು ಸವಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. क्या बच्चों लोग बिगड़ता है? जब महाराज लोग आते हैं ना, महाराज लोग आते ही आप लोग आके महाराजों का चरण पकड़ के दंडवत प्रणाम करते हैं. क्यों? महाराज लोग कृपा करेगा, हमारा कामनाएं पूरी हो जाएगा. लेकिन घर से एक बच्चा महाराज होने दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारा बच्चा हमारा पास में रहे. क्या क्या ये दुनिया में बिगड़ने से ठीक है, वो दुनिया में नहीं बिगड़ना. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ತಿಥಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ಸವಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡಬೇಕು, ತಿಥಿಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಪ್ರಕಟ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बोलो श्री माधव महाराज की जय। तृतीय शुभ आविर्भाव तिथि की जय। जय गोविंद महाराज की जय। तृतीय आविर्भाव तिथि बड़ा की जय। आविर्भाव तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। शास्त्र में है जननी कितार्थ वसुंधरा स्तोत्रम नित्यंति स्वर्गे पिता पितरो जाति गृहे वैष्णव नाम धीर। जिसका गर्भ में कोई वैष्णव आ जाए तो उसको माता की धन्य हो जाती है।
जहाँ मिट्टी में भूमिष्ठ होता है वहाँ का मिट्टी धुलना और हमारा जिसका वंश से कोई आया वैष्णव तो पूर्व पुरुष पितृपुरुष जो स्वर्ग है हम लोग बोलता है तो वो लोग नित्य करता है। जो हमारा घर में वैष्णव आ गया और हम लोग वैकुंठ चल जाएंगे बिना भजन करके, कोई चिंता नहीं। हाँ हरि बोल। ऐसा है उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 प्रकार कहा गया वैष्णव। तो कनिष्ठ वैष्णव आ जाए तो 7 पुरुष उद्धार हो जाता है, मातृकुल पितृकुल। मध्यम वैष्णव आ जाए किसी का घर में तो उसका 14 पुरुष उद्धार हो जाते हैं। और उत्तम भागवत आ जाए बोले 56 पुरुष उद्धार हो जाता है। 56 कितना बार? 56 50 तो हम लोग गौड़ी मठ में आता है और सुनते हैं उन्होंने मुंजरी आया, उन्होंने सखी आया, ये सब नाम सुनता है। मतलब क्या है? नित्य पार्षद है। तो ये लोग जो धारा में हैं, हम लोग कोई धारा में घुस गया। हाँ, हम लोग का तो कोई चिंता का बात नहीं है। हम एक बार मायापुर में गया और भक्ति वैभवपुरी है मायापुर में मठ, जो महाराज यहाँ आता है गोदान महाराज उनका गुरु भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज गोपीनाथ गौड़ी में गया तो ऐसा ही उसका सेवक 2 था। उसमें कोई काम आया तो वो ध्यान कहाँ चल गया, हम खड़ा है तो हमको देखा और बोला ए ब्रह्मचारी सुना। तो हम नजदीक में गया, तुम यहाँ खड़ा होना और वो माता जी लोग जो आएगा ना दूर से प्रणाम करते बोलना। हाँ ठीक है, जो रुपया देगा तुम ले लेना। ठीक है। फिर भक्त लोग चल गया, घर खाली हो गया तो पूछते हैं तुम कौन सा मठ का है? देवानंद गौड़ी मठ का। अच्छा गुरुजी मतलब बावन गोस्वामी महाराज। अरे बहुत बढ़िया गुरु आप बहुत अच्छे है। और सुनो चिंता मत करो, कोई चिंता का बात नहीं है। हम लोग ना प्रभुपाद का छात्री का अंदर है, ना बारिश पड़ेगा शरीर में ना धूप लगेगा। हिताय गौर प्राणांदे। उस समय से हमारा बहुत भरोसा आ गया। हम तो छात्री का अंदर में है, ना धूप लगेगा ना बारिश पड़ेगा, कोई चिंता नहीं। केवल बोलते थको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज यहाँ जी महाराज के लिए हम लोग उपस्थित हुआ है, वो है माधव गोस्वामी महाराज। भक्ति वेदांत अरे भाई एक श्लोक है, वो क्या है? माधव माधव बाची माधव माधव स्मरंती साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधव। बोलेगा हमारे बोल दीजिए। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವುಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಂತ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಇದೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಗೌಡಿ ಮಠ. ಅಲ್ಲಿನ ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ. ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಂತ ಗುರುಗಳ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಾಧವ್ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಧವ್ ಮಾರ್ಗ
ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಮುನಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸೇವೆನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇವರು ಅವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಮಾತಾಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಪುರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳೋದಾಗೇನೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿಗಳು ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ. ಇವರು ಈ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಠದಿಂದ ಬಂದು, ದೇವಾನಂದ ಗೌಡಿಯ ಮಠದಿಂದ. ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ, ವಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಂತ ವಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಭಕ್ತಿವಂತ ವಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜನ ಬಿಡು, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಛತ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಸೋಕಲ್ಲ, ಮಳೆನೂ ಬೀಳಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಲೌಕಿಕ ಸಂಸಾರದ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುಃಖಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸ್ತರ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿ 3 ಸ್ತರ ಇದೆ, ಕನಿಷ್ಠ, ಮಧ್ಯಮ, ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಚೀಪ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ. ಆ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯ ಎಷ್ಟು ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ? 7 ಪೀಳಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ 7 ಪೀಳಿಗೆ, ಮುಂದಿನ 7 ಪೀಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಭಕ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಆತ ತನ್ನ ಭಜನೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 14 ಪೀಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ 56 ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡದೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಭಕ್ತರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವಿಯೂ ಸಹ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಭಾಗವತ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಳೋ ಆ ತಾಯಿಗಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಆಗಿದೆ, ಇಂಥ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪಿತೃ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳು, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾತಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಣ್ಗಳು ಹಾಗೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎದುರುಗಡೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಒಂದು 7-8 ಜನಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಂತೆ. ಇಂಥ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಥೆನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಆ ರೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ? ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಎಂಥ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಈ ತರ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಛತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದುಃಖಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಛತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಛತ್ರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಸೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀದಾ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿರೋದು, ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫೋನ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕರೆದು 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 ಸಾಕಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ, ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿವಿ ಆ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಪಿತೃಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪಿತೃಗಳು ಸಹ ಕುಣಿತಾರಂತೆ. ನಾವೇನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ ನಾವು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರಿಬೋಲಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪಟ್ಟಂತ ಹರಿಬೋಲ್ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಹರಿಬೋಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಹರಿಬೋಲ್. ಅದರ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮಹಾರಾಜರು, ಈ ತರ ಮಹಾತ್ಮರವರು, ಅವ್ರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತರ ಒಬ್ರು ಮಹಾಪುರುಷ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು 15-20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ जन। ऐसे महात्मा लोग है करके अभी महाराज बतला रहे थे ना, ये महाराज आया है करके बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आया ही नहीं अभी तक महाराज का दर्शन। इतना दौर्भाग्य है, दौर्भाग्य नहीं। जैसे श्रीला भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बोल रहे थे, मैं बहुत दौर्भाग्य हूँ करके, लेकिन मेरा गुरुजी बोलते थे नहीं, ये दौर्भाग्य नहीं, ये दुर्भागा है, ये दूर भाग जाता है क्या। ऐसे हम लोग दूर भाग जा रहे हैं। किससे? वैष्णव से। ऐसा वैष्णव लोग असम से, नवद्वीप से इधर आया है, हम लोग इधर रहकर सोचते हैं आज जाएंगे कल जाएंगे, नहीं महाराज जी होगा ना और कुछ दिन होगा, देखेंगे जब समय मिलेगा तब जाएंगे, ठीक है। तो ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ವೈಷ್ಣವರಾಗುವುದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। अभी ये सरोवर का बात बोल रहा हूँ, आप लोग गया कि नहीं गया हमारा पता नहीं है। तो वहाँ एक वैष्णव का जन्म हुआ बंगाल में, और वो वैष्णव है महाप्रभु का गुरु। कौन है महाप्रभु का गुरु? ईश्वरपुरी पाद। तो ईश्वरपुरी पाद का जन्म स्थान है। तो वसुंधरा धर्म शास्त्र में कहा गया। तो क्या हुआ, महाप्रभु वो स्थान दर्शन करने के लिए गए, जाकर वहां से मिट्टी उठाया और अपना ये उत्तरी में बांध लिया इतना, और थोड़ा मुंह में दिया और लिया, बोला हम हर दिन थोड़ा थोड़ा खाऊंगा तो हमारा प्रेम होगा। नाचने लगा गुरुदेव गुरु जी करके। ये देख करके महाप्रभु का 17,000 भक्त है, सब लोग मिट्टी लेते लेते हो जाएगा, बड़ा एक सरोवर हो गया। अभी सरकार ने पूरा पक्का करके बांध दिया, बोले भाई और मिट्टी नहीं चलेगा, पानी ले जाओ यहाँ। तो वो है, आप लोग नवद्वीप परिक्रमा जाता है ना, नजदीक में पड़ता है, नवद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है, टाइम रहे तो घूम के देख सकता है। उसका नाम हो गया चैतन्य डोबा। चैतन्य डोबा। तो ये है महाप्रभु खुद दिखाया जो वैष्णव का जन्म स्थान। तो हमारा ये बात है, अब लोग जो लोग माधव महाराज का शिष्य हुआ है,
तो अपना अपना गुरुजी का जन्म स्थान जाने का समय रोड में पड़ता है और हम हर साल वहाँ प्रचार के लिए जाता है, वहाँ ही रहता है। और तुम्हारा गुरुजी 5 भाई है माधव महाराज जी का, 2 भाई तो घर में है, 3 भाई मठ में आया था। हरिजन महाराज जो है ये भी माधव महाराज का भाई उधर का भाई है, इधर का भाई है। हाँ, गुरु भाई भी है और उधर का भी, उधर का भाई है। और एक भाई था नंदन, वो अभी जयपुर में रहता है, वो भी मठ में था। और माधव महाराज जी तीनों मठवासी है। और जो घर में रहता है तो वहाँ एक भाई वो भी हमारा गुरु भाई है, और दूसरे एक भाई वो पहले से वो कुलगुरु, वो भी वैष्णव है, कुलगुरु से लिया था, लेकिन उसको और जो लड़का और घर का जो बच्चे का सब हमारा माधव मास का पास ले लिया, कोई हमारा गुरुजी का पास है, वो पूरा फैमिली वैष्णव बन गया। राधे राधे। और तो फैमिली हो गया, और उसका आसपास में छोटा से गांव है, तो जितना लोग है उसका हाफ हो जाएगा, सब वैष्णव बन गया। वो वैष्णव गांव को आ जाता है, ऐसा ही और मेन रोड का धार, मेन रोड है, और रोड का उधर में बड़ा स्कूल है जहाँ महाराज जी पढ़ाशुना किया, और इधर में सब गांव है आदमी का। अभी पहले मिट्टी का घर ज्यादा था उधर, अभी सब पक्का हो गया बड़ा बड़ा, और थोड़ा जायगा पड़ा हुआ है। मैंने बोला भाई ये तो वहाँ बोलता है तुम लोग का गुरुजी का, वो गांव में भी महाराज का बहुत शिष्य है, तो तुम्हारा गुरुजी का यहाँ एक मठ बना दो। हाँ, गुरुजी का जन्म स्थान में सब भक्त लोग आएगा, यहाँ रहेगा, कुछ रूम बना दो। तो बोलता है ठीक है महाराज जी, हम लोग सोचेगा। तो ये है गुरुजी का जन्म स्थान। हाँ, बड़ा पवित्र स्थान है। हाँ, इसलिए सुजोग सुविधा हो तो वहाँ जाना चाहिए। मेरा गुरुजी का जन्म स्थान तो अभी कहाँ है? बांग्लादेश। जाना मुश्किल है। हमने पासपोर्ट बनाया केवल गुरुजी का जन्म स्थान जाने के लिए, और किया जाकर वहाँ का मिट्टी ले आया, और वो शीशा का बोतल में भर के रखा है। दाय गौर प्रणाम नहीं है भाई। तो कलकत्ता वाला मठ में है। ठीक है, मैं जाऊंगा। तो आप परम गुरु जी का जो आविर्भाव स्थली वहाँ भी हम किया, केशव गोस्वामी महाराज का, वो भी बांग्लादेश में है। और परम गुरु जी का वहाँ वो बहुत बड़ा ध्वनि था, उसका तो विराट लंबा चौड़ा बिल्डिंग है, वो अभी सरकार कॉलेज बना दिया। वो 3 भाई था, कोई शादी किया नहीं। 2 भाई गौड़ी मठ का सन्यासी बना, एक तो केशव महाराज, एक गौरलंबी महाराज बाग बाजार का आचार्य, और तीसरे भाई जो था वो नेताजी का साथ जोग दिया था, देश स्वाधीन करेगा, वो भी शादी किया नहीं। एक बहन था, वो तो कलकत्ता आकर घर बाड़ी कर लिया, वहाँ तो देखने वाला नहीं है, तो वहाँ का सरकार वाले कॉलेज बना दिया। लेकिन उन लोग का पुराना एक नारायण विग्रह है, ऐसा साइज, सेवा चलता है, तो उसके लिए कुछ जगह छड़ा हुआ है, बिल्डिंग है, सेवक लोग रहता है। और इस्कॉन हर रोबबार वहाँ क्लास करता है, बोलता है हमारा गुरुजी का सन्यास गुरु का जन्म स्थान है, लोग करते हैं। दाय गौर प्रणाम दे ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಗುರುಗಳು ಯಾರಂತ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಶ್ವರಪುರಿಪಾದ ಅಂತ. ಈಶ್ವರಪುರಿಪಾದರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಶ್ವರಪುರಿಪಾದರ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಲಿನ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಾನದ ಮಣ್ಣು, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಣ್ಣು ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದು ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ಕುಣಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು 1,000 ಜನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಷ್ಟು ಮಂಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಬಿದ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಬರೀ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ರು. ಸೊ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಮಹಾಪುರುಷರು ಪ್ರಕಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಳನೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಸಹ ಧನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇದಿನಿಪುರ್, गोबरू गांव का नाम है मध्यपुर डिस्ट्रिक्ट गोबरू डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर। ಗೋಬುರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿ. ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ನರಸಿಂಹ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಂದನಂದನ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ. 3 ಜನ ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ವೈಷ್ಣವರಾಗೋದು. ಇನ್ನ ಇಬ್ರು ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥರಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವೈಷ್ಣವರಾಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3/4 ಭಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ವೈಷ್ಣವ ಪರಿವಾರನೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರೇ ವೈಷ್ಣವ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೈಷ್ಣವರಾಗೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮ ಗುರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿಪುರಾಣ ಕೇಶವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಅವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿಪುರಾಣ ಕೇಶವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ವೈಷ್ಣವರಾದರು. ಅವರ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಔದುಲೋಮಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ, ಅವರು ಭಾಗವತರ್ ಮಠದ ಆಚಾರ್ಯರವರು. ಅವರು ಸಹ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹತ್ರ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಬೋಸ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಾರತದ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ केशव गोस्वामी महाराज जी जुड़ गए थे शुरू में। और बाद में किसी को मार दिया महाराज जी, परम गुरु जी भक्ति प्रधान केशव वो जंगल में जाके छुपा के बैठ गए थे कुछ समय। ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದರು, ಪರಮ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವನನ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾಗಿ. ಸೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂತೇಳಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ಪರಿವಾರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಆ ಪರಿವಾರಗಳು, ಆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವಂತ ವಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೂರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಪರಮ ಗುರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೂರು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನ್ದಾರು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುಮಾರು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವೈಷ್ಣವರಾದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಔದುಲೋಮಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೃಹಸ್ಥರಾದರು. आज हम लोग एक तिथि पालन कर रहे हैं, तो ये माधव महाराज का तिथि है। तो माधव महाराज जी मठ में पंचा करके
और मथुरा में नारायण गोस्वामी महाराज का पार्षद रहे थे। उस समय पहले सेवक था तीर्थ महाराज, उसका नाम था शुभानंद ब्रह्मचारी, और नवीन कृष्ण माधव गोस्वामी महाराज का नाम है। लेकिन शुभानंद प्रभु ने श्लोक मुस्त करना और किताब पढ़ना उस उद्धार में थोड़ा मन ज्यादा लगाया, और नवीन कृष्ण प्रभु का थोड़ा थोड़ा सुजोग मिल जाता है, इसलिए तो वो थोड़ा थोड़ा घुसते घुसते तो इसका सेवा में मन हुआ, उसका किताब में मन हुआ। तो धीरे धीरे ये माधव महाराज जी सेवक बन गया। और दिमाग इतना सुंदर था, हमने खुद देखा। मैं पहले महाराज जब प्रवचन करता है, करते करते कोई श्लोक मन में है कि भूल गया, ये पता नहीं है, ये लोग का पता है कि जानने के लिए करता है, ये भी हमारा पता नहीं है। ऐसा ताकत है, ताकाने से वो श्लोक बोल देता है। माधव महाराज दोनों बोल सकता है, माधव महाराज न तीर्थ महाराज, दोनों में ऐसे ही था। तो माधव महाराज भी बोल देता है, न तीर्थ महाराज भी बोल देता है, दोनों रहेगा तो दोनों एक शब्द को भी बोल देता है। मैंने चिंता करता था उस समय, अरे ये लोग का क्या बात है, महाराज जी ताकाया, ये लोग श्लोक बोलना शुरू कर दिया, वही श्लोक ही है। तो मतलब जिसका सेवा कर रहा है, ये लोग दोनों ही सेवक है, तो सेवक का मन का भाव जो जानेगा वही तो सेवा कर सकता है। तो ये दोनों महाराज जी का मन का भाव जान गया था और दोनों से ही सेवा करता था। फिर कुछ दिन का बाद तीर्थ महाराज धीरे धीरे प्रचार तरफ चल गया, इधर जाओ उधर जाओ महाराज भेज देता, और माधव महाराज कंटिन्यू सेवक बन गया। और सेवक बन गया तो ऐसा ही सेवक बन गया भाई। तो जैसा हमारा वो जो समुद्र है ना, समुद्र का पानी कैसा लगता है, नमक। उठा करके डालने से नमक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। लेकिन जब पानी में नमक है उसका पहचान नहीं जाता है। तो ये सेवक ऐसा ही हो गया था महाराज जी का साथ, जो मतलब महाराज जी का जो बोलेगा यही बोलेगा, ना ये जो बोलेगा महाराज जी बोलेगा, दोनों का ऐसा ही भाव आ गया था। ये बड़ा चमत्कार है। विश्वम्भेन गुरु सेवा, विश्वम्भेन गुरु सेवा इसको कहा जाता है। जो गुरु जी क्या चाहता है, गुरु जी का बोलने का पहले उसको समझ में आ जाता है और वो करके रख देता है। ये मतलब दवाई भी क्या खाना है, वो डॉक्टर बनने का पहले माधव महाराज जान जाता है यही दवाई खाना है। तो ऐसा ही हर प्रकार और किताब ग्रंथ छापा, उधार में भी पूर्व देखना लिखना वो भी हेल्प करता था। मतलब हर प्रकार हमारा वैष्णव का कितना गुण होता है, 26 गुण होता है। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यशाल सम, निर्दोष, बदान्य मृदु, शुचि अकिंचन, सर्वप्रकार को शांत, कृष्णैक शरणो, अकाम निरीह स्थिर, विजित सड़गुण, मितुभुक्त अपमत्त मानद मानी, गंभीर करुण, मैत्री, कृपा, दुख, मौनी। तो इसमें अभी अभी माधव महाराज का साथ हमारा भेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है वो फटफट करके एक कविता बना देता है। फटाफट बोलता महाराज जी आप बनाइए तो। अच्छा, तो ऐसा ही कवित्व गुण है। और
PhD तो 3 हो गया बहुत पहले, फिर एक हो रहा है, आपको बोला बाद में प्रकाश होगा। हाँ? बताइए प्रभु जी। महाराज जी इतना कुछ बता दिया, कुछ भी याद नहीं ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಥುರಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 3 ಜನದ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ, 3 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜ, ಭಕ್ತ ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ. ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಶಾಸನ ಮಾಡೋದೇನು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಡೆದು ಬಡ್ದು ಬೈದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ. ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ನವದೀಪ ಪರಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11, 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ದಣಿದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಪರಿಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಕ್ರಮದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರವರ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ಯ ಮಂದಿರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲುಗಳು ಚಾರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ, ಯಾರು ಬಡಿಸ್ಬೇಕಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಎದ್ದೋಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸೋದು ಅಂತ, ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ದಡಬಡ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬಕೆಟ್ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಡೆದ್ರೆ ಬಾಯಿನ ರಕ್ತನೂ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆ ರೀತಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಆಗಿರೋದು. ಆ ರೀತಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಧವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬ್ಯಾಗು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು TT ಬಂದಾಗ ಕೇಳದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವತ್ತಿನ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಧ್ವಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದೋದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಓಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ನವೀನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಕಾಲಿದೆ, ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನಂತ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜರು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ವಿಚಾರ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತ್ ಆಳು, ಒಂದು 6 ಅಡಿ 6.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ನವೀನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೀದಾ ಬಾ ನೀನ್ ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಂಚ, ಆ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನು ಇಲ್ವೋ ಬಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು. ಇವರು ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಲ್ವಾನ್ ತರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಂದ್ರು, ಮಠದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಹೇ ನವೀನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಗುರುಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನವೀನ್ ಎಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಹಾರಾಜರು
ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ವಾಮನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೀರ್ಥ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರೇ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾದರಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹರಿಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅವರುಗಳ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ರು, ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ರು ಗುರುಗಳ ಸೇವನೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ವಿಶ್ರಂಭೇನ ಗುರು ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ವಿಶ್ರಂಭೇನ ಗುರು ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗುರುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅತಿ ನಿಕಟದಿಂದ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊರಗುಕೊಂಡು, ಏನಂದ್ರೆ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಸನಿಹದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ವಿರಹದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ವಿಶ್ರಂಭೇನ ಗುರು ಸೇವೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆ ರೀತಿ ಸೇವಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮುಂಚೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರು ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ನರ್ಸು ಸಹ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ನರ್ಸನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ಆಗಿ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರಾಜರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ, 3 PhD ಮಾಡಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಪದದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕವಿತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ್ಯ ತರ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ವೈಷ್ಣವರಾದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 24 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ವೈಷ್ಣವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಆಚಾರ್ಯರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 24 ಗುಣಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಯಾವುದು ತತ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ತತ್ವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದವರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಧವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಪಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಥ ಮಹಾರಾಜರು ನಾವು ಶಿಷ್ಯರು. ಆದ್ರೆ ನೀವುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿರು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಪಾದ
ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಷ್ಯಾದರು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ತಿರೋಭಾವನು ಸಹ ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ದೀಕ್ಷೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವತ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ದೀಕ್ಷೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆದ ನಂತರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ವೈಷಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ನನ್ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಯವರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹರಿಕತೆ ನಿಲ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಂಜಾಕ ಕಲ್ಪದಿರೋ ಬೀರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ನೀವುಗಳು ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಹೌದು. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ದಿನ ತೊರಗ್ತಾ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಚೆ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳು ಬಾ ನಿನ್ ಶಿಷ್ಯ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರಿವು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನ್ರು ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲಿಚೇಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಲಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಲ್ಲ, ಕಪಟಿಗಳು ನಾವು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನಾವು. ನಾನು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿದೆ. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಲಕ ಕಂಟಿ ಮಾಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ತಿಲಕ ಕಂಟಿ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು? ಸೊ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಸತ್ ಸಂಗತಿ ಆಗತ್ತಂತ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಾಚಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಮಗೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೂ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಜನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಫೋನೇ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ.
ಯಾರವರು? ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅವರು, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಬರಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಧವ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೀರ್ಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರು, ವನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರು, ಶ್ರೀಧರ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರು, ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಆ ಒಂದು ಏನು ಛತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಛತ್ರಿ, ಆ ಛತ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और किसी को अपना गुरु महाराज जी के बारे में कुछ बोलना है, कृपा करके। नहीं, साल में एक दिन आता है, उन लोगों को मौका नहीं दिया तो क्या होगा? ಬನ್ನಿ ವ್ರಜಾ ಪ್ರಭು. ಯಾರು ಬೇಡ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಖಾಲಿ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳಸಿರಾಮ್ ಪ್ರಭು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ರಜ್ನಾಥ್ ಪ್ರಭು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಬೇಬಿ ಗಡಿ, ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಪಟಾಪಟ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಮಾಧವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದಂಡವತನ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದಂಡವತನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂಥ ನನ್ನ ಗುರುಬೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರಿಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದಂಡಾಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 71ನೇಯ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾದರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತದನಂತರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳ ಲೀಲೆಯನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಗಳು, ಆದರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ 1 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಬೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಮಹೋತ್ಸವ. ನಾವು ಶಿಷ್ಯಂದರಾದರ ಕಾರಣ ನಾವು ಗುಣಗಾನನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಗುಣಗಾನನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗು 2 ಅಕ್ಷರ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ 2 ಅಕ್ಷರ. ಗು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ರು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತ ಇದು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರುಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್. ಗುರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಾಗಿ, ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರುನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು. ಗುರುನಿಷ್ಠ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗುರುನಿಷ್ಠೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್, ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೇತ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಗುರುನಿಷ್ಠೆ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುರು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಗುಣಗಾನನ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ಯಾವ ಥರ ಶಿಷ್ಯಂದರಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯಂದರಲ್ಲೇ 3 ಥರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ತದನಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಶಿಷ್ಯಂದರಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿಗೆ 3 ಥರದ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಮೊದಲನೇ ಶಿಷ್ಯ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೀರು ತಗೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ, ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಗೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಧ್ಯದಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ನೀರು ತಗೊಂಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳೇ ಬಿಸಿನೀರು ನೀರು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಾವಿ ನೀರು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟೇ ಮಾಡೋದು. ತದನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2 kg ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 kg ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬರೋದು, ಅಥವಾ 10 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಅಷ್ಟೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಬರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ತರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿನೂ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಉತ್ತಮ ಭಾಗವತರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಉತ್ತಮ ಶಿಷ್ಯನ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಬಹುದಾ? ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಮ ಲಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಯನಾದ್ರು ಆಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಭುಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 1956ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಗೋಬ್ರು ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೇ ವೈಷ್ಣವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ 5ರಿಂದ 5.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನಂತರ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು, ವಾಮನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೇ, ಒಂದು 6-7 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇರಲಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಣಕಮಲಗಳನ್ನ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ಒತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು 1973 ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನವದೀಪ್ ಧಾಮಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಠವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ದು ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆಗೆ ಸಮಾನ,
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸೇವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನನಗೆ ಆ ಸೇವಕರು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಫೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಸೇವಕರು ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೊರಡಿ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಹಿರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ಮಠವಾಸಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಏನ್ ಸೇವೆ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸೇವೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ಇದೆ. ಆ ಮಠದ ಹೆಸರು ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಯಾಯಾವರ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ 1 ಪೀರಿಯಡ್ 2ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 1979ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಸೊ ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 1970ನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. बोलो 2 मिनट आ गए सामने आ जाओ, ठीक है. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲೆಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ, ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. गौर प्रमानंदे.